और मैरिज हुई सी हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग मैरिज हुई सी। और उस तो बाद मैरिज उन्होंने कहा भी सानू कुछ नहीं चाहिए, एक बार उन्होंने सानू कहा नहीं चाहिए, लेकिन जिवें मैरिज हुई उन्होंने साडे पैसे मंगने शुरू करते। मेरा प्रोसैस सीगा बाहर जाण दा, और मेरे मम्मी डैडी ने पहले ही गल खोली सी कि अगर साडी बेटी बाहर जाएगी तो पैसा लगेगा, तो वो खर्चा किस नूं करना पएगा। उन्होंने कहा भी नहीं, तुसीं कोई खर्चा नहीं करोगे, सारा खर्चा असीं करांगे। बट ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਰੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 12 ਲੱਖ। बट फिर भी मेरे डैडी ने चलो 1.5 लाख की अरेंजमेंट की, तो मेरे डैडी ने बाय हैंड 1.5 लाख लड़के कुशकेत में दिता। और उस तो बाद वो कुशकेत बाहर चला गया सी लड़का। एंड उस तो बाद मेरे नाल हरासमेंट की मम्मी डैडी ने बहुत ज़्यादा। ये मम्मी ने मैनू एक टॉन्ट मारिया, मेरा मैनू रूम च लै गए, मेरे रूम च ले जाके मेरा हाथ मरोड़ा, और मैनू ये कहा गया कि तू इस घर की बहू है, सिर्फ बहू बन के रह, साडी धी बनने की कोशिश ना कर, और साडे तो कोई उम्मीद ना रख। और तेरे प्यो ने कहा कि सानू पैसा देवे, पैसा तो देना ही पैना जे तू बाहर जाएंगी या इस घर च रहना है तो। बट मैं ये गल किसी ने दसी नहीं सी, मैं अपनी फैमिली वालों ने नहीं दसी, बिकॉज मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। और उस तो बाद जो चले गए, लड़का चला गया सी बाहर। मैं मेरे डैड की रिटायरमेंट आई 28 फरवरी ਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ आई, और मेरे मेरे पेरेंट्स मैंने लैन ਲਈ गए थे। मैं जो इधर आई तो उन्होंने बाद ਵਿੱਚ फिर दोबारा कॉल की मेरे डैडी ਨੂੰ। आनंद नाम राक्षस है उन्होंने, बट उन्होंने रियल नेम आनंद लाल है। उन्होंने मेरे डैडी ने फोन किया कि पैसे दो, दोबारा 5 लाख होर दो। फिर मेरे डैडी ने कहा कि असं 1.5 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं, तुम बार बार पैसे की मंग क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा भी जे अगर तुम अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हो तो पैसे तो तुम्हें देने पैने हैं, ये तुम देख लो। तो फिर मैं उन्होंने जोड़े बड़े ब्रदर ने जो कि एक संगठन चलाते हैं, दर्शन रतन रावण नाम है उन्होंने, बट उन्होंने रियल नेम दर्शन लाल है। उन्होंने मैं कॉल की, मैं उन्होंने कहा कि बार बार जो है भी पैसे की मंग क्यों हो रही है। उन्होंने कहा भी पैसे तो देने ही पैने हैं, ये कोई नवी गल नहीं हैगी, ते असीं बाकियां समाज तो भी पैसे लैने आ रहे हैं, लेकिन ये तो फिर हुण फैमिली मैटर है, ते पैसे तो देने पैने जे तू बाहर जाना अपना घर बसाना है तो। फिर उस तो बाद मैं मना करता कि पैसे तो नहीं देवांगे। फिर वो कहते भी तू बाहर नहीं जाएंगी। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, मैं 2-3 महीने हजे रहन दिंदी जान नूं, ते जदों मेरे डैडी को पैसे आ जाएंगे टिकट दे, ते उदों मैं बाहर चली जाऊंगी। लेकिन उस तो बाद प्रेशर बनाया गया भी नहीं, बच्चे ने इत्थे भी नहीं रखना, आपां बाहर भेज दिंदे आ। बाहर जाने का प्रोसैस स्टार्ट होया। फिर मेरे डैड ने जो पैसे दिते सीगे, सिर्फ उस पैसे नाल ही ये प्रोसैस शुरू होया सीगा। फिर उस तो बाद मैं बाहर चली गई। बाहर जब चली गई, उत्थे भी लड़के ने मैनू हरास किया। लड़के ने मैनू मेरे तो 35 लाख की मंग की, बिकॉज उन्होंने पता सीगा कि मेरे डैडी नूं रिटायरमेंट के पैसे मिले ने। और उन्होंने शादी भी इसलिए की सी कि मेरे डैडी की जिस मंथ की रिटायरमेंट सी, उस मंथ में उन्होंने शादी की सी। इसलिए शादी की सी कि इन्हों तो पैसा लिता जाए जिन्ना भी है। और मैं जब बाहर चली गई सी, लड़के ने मैंने कहा कि तेरे तेरे डैडी नूं बोलो कि वो 35 लाख रुपया मैनू दे, मेरे सिर 35 लाख का कर्जा है। और ये गल मैं अपने पेरेंट्स नूं दसी नहीं सी, बिकॉज वो मैनू काफी टाइम तो डिमांड कर रही थी। मैं अपने पेरेंट्स नाल वीडियो कॉल ते गल कर रही थी, और ते उन्हें उस टाइम मैनू ये गल कही, और मेरे पेरेंट्स ने सुन ली कि यह भी तेनू 35 लाख की मंग कर रहा है, कदों की मंग कर रहा है, तेनू किन्ने टाइम तो हरास कर रहा है। फिर मैं अपने पेरेंट्स नूं दस्सिया कि इदां दा करके मैनू काफी टाइम तो ये गल कह रहा 35 लाख की। फिर ओहदे मम्मी डैडी ने मैनू झूठ बोलिया कि तेनू इत्थे जॉब नहीं मिली, ते तू वापस आ जा। बट मैं कहा कि मैं वापस नहीं आना, मैं इत्थे ही रहना। और जबकि मेन रीजन उन्हों का पैसे का ही सीगा कि पैसा इन्हों तो लिता जाए, तां ही असीं कुड़ी इन्हों दी बेटी इन्हों दी वसावांगे, इत्थे रिश्ता रखांगे। और ओहदी मम्मी ने मैनू झूठ बोलिया, मैनू कॉल की कि तू आ जा वापस, भी कुड़ी भी तू वापस आ जा, असीं तेनू 6 महीने का फिजियोथेरेपी का कोर्स करा दिंदे आ। ते मैं मना कर दिता, क्योंकि बिकॉज मैं मैडिकल लाइन की स्टूडेंट नहीं है, और ना ही मैंने मेडिकल लाइन की कोई नॉलेज है। मैं मना कर दिता कि मैं कोर्स नहीं करांगी कोई भी, मैं वापस नहीं आवांगी, क्योंकि मैंने पता सी कि गल सारी पैसों की ही है।
ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ, ਔਰ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ रूम चो बाहर चली गई। रूम चो बाहर जाके मैं पुलिस च रिपोर्ट करने गई सी बाहर यूके ही। मैं उत्थे रह रही सी ते मैं जदों ओहदी कंप्लेंट करने लई गई कि मैनूं हरास किया जा रहा, मेरे नाल ये सब हो रहा। फिर मैं कंप्लेंट करन तो पहले ही मैं अपने पेरेंट्स नाल गल कीती कि मेरे नाल इदां दे कीता। बट मेरे पेरेंट्स ने समझाया कि नहीं, ये कदम गलत है, आपां ये सब नहीं करना, आपां बैठ के गल करांगे, समझावांगे, कोई गल नहीं। मैं उन्होंने कहण ते मैं वो स्टेप छड्ड दित्ता, मैं नहीं स्टेप लिता। मैं घर वापस आ गई। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਰਹੇ? ਸਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਐਮਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਸਰ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ? ਸਰ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ, ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਲੜਕਾ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਟ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਜੋ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਲੜਕਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ DSP ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ DSP ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵਾਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ DSP ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, DSP ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ? ਸਰ ਕਰੀਬ 8-9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।